ноҳияи вахш дар вилояти хатон аз шумули он ноҳияҳое ба шумор меравад, ки соҳаи кишоварзӣ самти асосии рушди иқтисоди ноҳияро ташкил медиҳад. табиати ноҳия ва оби мусаффаю равонбахшаш, замини пурганҷу хоки зархезаш барои истеҳсоли ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ мувофиқ мебошад. дар ноҳия зиёданд деҳқонони таҷрибаандӯхта, ки бо малака ва таҷрибаи бои деҳқонӣ тавонистанд ба соҳаи кишоварзӣ рушд бахшанд ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намоянд. ва мусаллам ҳам аст, ки яке аз вазифаҳои асосии кишоварзон ин пеш аз ҳама таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ ва таъмини корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ бо ашёи хом мебошад. афзоиш ёфтани истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ барои беҳтар таъмин гардидани талаботи истеъмолию саноатии ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ мусоидати бештаре менамояд. гарчанде солҳои охир тағйирёбии иқлим барои рушди соҳаи кишоварзӣ низ мушкилоти зиёдеро ба бор оварда бошад ҳам, аммо кишоварзони ноҳия бо заҳмати софдилонаю ватандӯстона ва истифодаи оқилонаи обу замин ҳосили хубе ба даст меоранд. заҳмати ба харҷ додаи марди деҳқон аст, ки дар ноҳия ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сол то сол баланд гардида, ҳиссаи соҳаи кишоварзӣ нисбат ба дигар самтҳо дар ғанӣ гардондани буҷети ноҳия хело ҳам назаррас аст. самти асосии пешбурди иқтисодиёти ноҳияро ин соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад. имрӯз истифодаи замин аз ҷониби хоҷагиҳо дар кадом сатҳ қарор дорад? 96-97% маҳсулоти дохилии ноҳия аз соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ дорад. чунки дар ин соҳа зиёда аз 2 сол мешавад, ки соле зиёда аз 2.5 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад. ба ҳар як аҳолии ноҳия қариб 10,000 сомонӣ сари ҳар як ҷонда маҳсулот истеҳсол мешавад. ин нишондод ба фикр нишондоди хуб аст. ноҳияи вахш низ яке аз ноҳияҳои калонтарини агросаноатӣ ба шумор меравад. ҳудуди ноҳия аз 96374 гектар замин иборат аст, ки аз он 60,030 гектарашро чарогоҳ, 354 гектарашро алафзор, 16846 гектар замини корам, аз он ҷумла 15701 гектар замини корам обӣ дар бахши ҷамъиятӣ, 1307 гектар боғу тогзор, ғайр аз ин 1320 гектар замин барои мардум ҳамчун замини ёррасони шахсии шаҳрвандон ҷудо карда шудааст. 5978 гектар заминҳои наздҳавлигӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ихтиёри мардум, ҳам дар бахши ҷамъиятӣ, ҳам дар бахши аҳолӣ супурда шудааст. заминҳои бахши ҷамъиятӣ ки дар ихтиёр дорем, зиёда аз 6100 хоҷагоҳи деҳқонӣ хурду калон вобаста карда шудааст. меҳнаткашони ноҳия барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳамаи он супоришу нишондодҳое, ки дар ҳар вохӯрӣ, дар ҳар сафарҳои корӣ роҳбарияти олии мамлакат ба кишоварзон тавсия метавад, супориш метавад, аз замин самаранок оқилона истифода бурдан, аз як замин на кам аз 2-3 ҳосил ба даст овардан. мо ҳамин иқдомҳои неки роҳбарияти олии мамлакатро сармашқи кори худ намуда, аз ҳамин замини мавҷуда самараноку оқилона истифода бурда истодем. аз ин миқдори замине, ки дар боло қайд гардид, дар майдони 2400 гектар ғаллагиҳо, 9450 гектар пахта, аз он ҷумла имсол дар майдони зиёда аз 2000 гектар пахтаи зери пилёнка, 1178 гектар сабзавотҳои гуногун, 1300 гектар полизӣ,
200 گیتار قلفنای، 120 گیتار آفتاب پرست و زیاده از 1700 گیتار زمین ها برای کشت زراعت و خوراک چروا استفاده برده می شود. اساسی ساحه کشاورزی را اگر از یک طرف استفاده عاقلانه زمین تشکیل دهد، آب منبع اساسی رشد و پیشرفت و ترقیات ساحه به حساب می رود. آب حیات بخشنده و نجات بخشنده همه موجودات عالم هستی به حساب می رود. آب است که حیات در روی زمین پیداست. اگر منفعت آب را تنها در استحصال ساحه کشاورزی به نظر گیریم، خیلی هم مهم و اساس پیشرفت ساحه محسوب می یابد. حیات رستنی ها و عامل معین کننده محصولناکی کشاورزی از آب می باشد. آب برای انتقال غذا، تنظیم حرارت و فتوسنتز نقش حل کننده دارد. عموماً آب به ساحه کشاورزی منفعت بیشتر می رساند. زمین های آبی نسبت به زمین های للمی امکان می دهد که تا 2-3 برابر بیشتر حاصل گرفته شود. زیرا آب روند از خودکنی نوری های مینرالی را در رستنی ها تامین می کند. با شرافت ذخیره های کافی آب دهقانان می توانند از تأثیر منفی تغییریابی اقلیم و خشکسالی های موسمی امین باشند. موجودیت آب امکان می دهد که در یک سال از یک زمین 2 و یا زیاده از این حاصل گرفته شود. اگر گوییم که ناحیه وخش در دل دریای وخش جایگیر است، اشتباه نخواهیم کرد. زیرا چون رگ‌های خونگرد از چهار اطراف ناحیه کانال‌های سیراب جاری است و زمین‌های ناحیه را شاداب و دسترخوان مردم را پربار و زندگیشان را تأمین می‌نماید. ما در نقطه آب تقسیم کنی 189 واقع در ناحیه وخش قرار داریم. از این موضع 4 ناحیه ولایت ختلان، ناحیه های جلالدین بلخی، دوستی، جیهون و خود ناحیه وخش با آب پالیزی تأمین می‌گردند. آب این ثروت بی‌بها و معجزه ناتکرار طبیعت است که حیات و زندگی آدمیت از این ثروت بی‌بها وابستگی کلان دارد. آب است که امروز کشته‌ها سرسبز و باغ و میدان پر از گل و گلزار هستند. امروز در ناحیه وخش از این ثروت بی‌بها فراوان استفاده می‌برند و زمین‌ها را کش نموده زندگی و روزگارشان را پیش می‌برند. استحصال محصولات کشاورزی را بلند برداشته در تامین یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری سهم باسزای خود را می‌گذارند. قطعه گیدروگرافی استفاده‌بری در ناحیه وخش برای سر وقت تامین نمودن خواجگی‌های کشاورزی ناحیه تدبیرهای سودمند اندیشیده کوشش می‌نمایند کشته‌های دهقانان را سر وقت با آب پالیزی تامین نمایند. در ناحیه وخش زمین‌های آبی کاران 18035 گیتار می‌باشد. از همین 3603 گیتارش با پایگاه آبکشی آبیاری کرده می‌شود. در ناحیه وخش 6 پایگاه آبکشی وجود دارد. همین 11 تا اگریگات همه وقته کار می‌کنند برای تامین آب پالیزی. در ناحیه وخش 8 اساسیاسیون فعالیت می‌کنند. برنامه‌بندی 80-85% شدگی تا آخر ماه 100% میشه. چون اساس رشد اقتصادیات ناحیه را ساحه کشاورزی تشکیل می‌دهد، در ناحیه به انکشاف ساحه کشاورزی دقت جدی داده می‌شود. زیرا چنان در بالا اشاره نمودیم، شرایط طبیعی و گئوگرافی ناحیه وخش برای پرورش زراعت‌های گرمیدوز و سال رویاندن 2-3 حاصل در یک سال مساعد می‌باشد. حاضر وقتی دول ضربی به انجام رسیدن کشتی تکراری زراعت است. در ناحیه هر ساله زیاده از 8000 گیتار کشتی تکراری زراعت ها کشت کرده می شود. مثلا جای گندم که یکی از محصولات اساسی به شمار می رود در کشت تکراری شالی یا که مکه برای دان که اینا هم محصولات اساسی زراعت اساسی به شمار می رود، از همین زراعت های اساسی 2 حاصل می گیرند.
بعضی خوجگاه است به جای گندم سبزیجات گوناگون کش میکنن. چرا که انانه شده است. همین دستور سپارشی که جناب عالی میگوید سپارش میدهد ما به مردم میرسونیم. مردم علاقه یاد گرفتن. تا همین وقتا میگفتن که از یک زمین 3 حاصل گرفتن مردم ناطور میفهمید. از سبب اون که حاضر دیده استادن همین میکنن. از یک زمین محصولات پیاز پر را گرفتن در جاش قلنفور بلغاری کشیدن. علاقه قلنفور بلغاری پخته رسیده است. از سبب اون که بین قلنفور بلغاری و مابین جویکا خالی نماند هم آفتاب تیز است و وای با سایه کند مکه برای دانشمندگی بسیار نشو نماش خوبتر است. بعد ممکن 1 ماه 1.5 ماه وایم پوره میپزد. در یک وقت از یک زمین 2 حاصل پیاز خطی 3 حاصل. من باوری کامل دارم که تا اول سپتامبر تا آخر آگوست هم او بلغاری که نشان دادم پوره رسیده مکه دونه محصولش میگیرن. سر وقت او زمین جفت کرده کشتی تکراری کارتوش چنانده ممکن است. این یکون جای چشم بندیز نیست. این از یک زمین 4 حاصل. شماره این خیلی خوجگاه در نهایه ما بسیار شده است. هر ساله 8000 گیتار اگر کشتی تکرار بزنیم همین زیاده از 1500 گیتارش 3 حاصل است. این 8000 گیتار 2 حاصل بود. از اون جمله از داخل همین زیاده از 1.5 قریب 2000 گیتار 3 حاصل میگیرند. هستن خوجگاهی که از داخل وای با زیاده از 500-600 گیتار 4 حاصل به ملال میگیرند. گزارش به شکل نوی مناسبت‌های اقتصادی و تشکیل نمودن شکل‌های نوی خواجگیداری، غیر دولتی گرداندن مالکیت در ساحه کشاورزی تغییرات کلی را به میان آورد. در ناحیه شماره خواجگی‌های دهقانی زیاد گردیده امکان به میان آمد سهم بخش خصوصی در رشد ساحه کشاورزی پیوسته افزون گردد. تامین امنیت عضوقواری از رشد ساحه کشاورزی وابستگی به اندازه کلان دارد. سهم کشاورزان ناحیه در تامین ثبات استعمالی، تامین بازارهای ناحیه، ولایت و جمهوری و همچنین در تامین امنیت عضوقواری مملکت چگونه است؟ در آب جو گندم پورا با آخر رسید. از زمین های آبی خوجگاه پیشقدم از 50 از 55 سنتر زیادتر حاصل گرفتن. حاضر موسم کشتی مکه برای دانه است، موسم کشتی شوله است، موسم کشتی لوبیاگی است. هم کشتی تکراری هم کشتی اساسی رفته شده است. کشتی از شوله کشتی اساسی پورا به انجام رسید. شوله کشتی تکراری ادامه دارد. لوبیاگی اساسی علاقه مردم جمعه را آغاز کرده باشد کشتی تکراری با دوام دارد. مسئله پالیزی چهلی که قید کردم زیاده از 1300 بخش اول قد از این هم زیادتر خربوزاتر بود. هندانک علاقه مردم برای استعمال زیادتش رو برای فروش و بازارها برآورده زندگیشان پیش برده شدن. در ناحیه اساساً و زراعت خلفونه که در زیر پیلانکا کش کرده می شود و در زمین کشاد هم کش کرده می شود ماهای آگوست کشت کرده می شود. کشتی مابینی به شمار می رود. ماه آگوست رو کشت میکنن. از ماه فوریه علاقه خوجگاه پیشقدم به فروش میبرند. آخرهای ماه اپریل اولهای ماه می پورا به آخر میرسد و از اون زمین ها برای کشتی تکراری دیگر زراعت میکنند. بعضی خوجگاه هستند که تجربهشان کلان است جای کلفنای با هم پخته کاریده حاصل گرفته میتونن. مسئله سبزیجات پمیدور، بادرین، باقلاجان، قلنفور بلغاری، قلنفور تیز پورا پخته علاقه با فروش برای دسترخوان مردم پیشکش شده است. یک خوبیش همین است که چندین سال بود در زیر
گرمخانه‌های موسمی مردم بادرین کش میکنن، از خود هم بادرین 3 تا 4 مرتبه حاصل میگیرن. باید تذکر داد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مسئله های حفظ امنیت عضوخواری مملکت، استفاده عاقلانه هر وجب زمین، گرفتن 3-4 حاصل در یک سال، افزایش میدان کشت زراعت، تعینات غذایی، جمع‌آوری بی‌طرف حاصل و تامین متصل بازار داخلی با مواد عضوخواری توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. این نکته را کشاورزان ناحیه وقت در عمل تطبیق نموده با استفاده از هر یک قطعه زمین سال تا 3 حاصل به دست می‌آورند. 100 گکتار امی خوجگی رشت پخته دارم. 1 گکتارش کارتشکا شید، کارتشکا حاصل شروع داد. 30-40 تن کارتشکا شید. جوری مکر کشت کار کنیم با بعد این جمع‌آوری کنیم. اگر نصیب کار باشه با شوا کارتشکا حاصل سیم گویو میکوریم. نش نموی پخته خیلی خشوز. از تمام محصولاتی که برای دهقانان منفعت بیشتری دارد این پخته می باشد. در چند سالهای اخیر در خرید و فروش پخته میان پخته‌کاران و شرکت‌های به خرید و فروش پخته سر و کار داشته در معین نمودن نرخ خرید نافهمی‌ها پیداست. با وجود دهقانان به کشت و استحصال این نوع زراعت توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. نافهمی سر آن است که آن مبلغی که دهقانان از کشت سر کرده تا جمع‌آوری حاصل پخته به کف می‌آورند خراجاتشان را پوشانده نمی‌تواند و از این رو دهقانان از پخته و پخته‌کاری کمی دلمانده هم گردیدند. یکی از زراعت‌های اساسی در ساحه کشاورزی این پخته‌کاری به حساب می‌رود. همساله در ناحیه‌های پخته‌کاری مملکت کشت این زراعت استراتژی زیاد کرده می‌شود و سال‌های اخیر با استفاده از اصول‌های نو یعنی کشت زیر پلیونکا به راه مانده شده است که این بسیار هم برای حاصلناکی این زراعت منفعت زیاد دارد. در ناحیه وخش امسال در میدان بیش از 9000 گکتار زمین کشت پنبه‌دانه گذرانده شده است که از این 2000 گکتارش را کشت زیر پلیونکا تشکیل می‌دهد. البته چنین معلوم است در نتیجه نگاه‌آبین سری وقتی کارکرد اگرتکنیکی میدان پخته‌زار نشونمای پخته خیلی هم در حالت خوب قرار دارد و هر یک نیال پخته با 5-6 کورک و گل شانه بند است که این از حاصل فراوان این زراعت شهادت می‌دهد. 2 سال اخیر خوجگوی ما نیز در همه قریب که در همه جماعتون کشت زیر پلیونکاگی براه مانده. یکم فایدهش همین که کار دستی اینجا با کمتر می شود. من دیگر زمین ها اگر 3 مرتبه چوب کنه اینجا با چوب گفتنی گپ نیست. خب یگانه گفتنی گپ نیست. علاقه 4 عمل از بین رفت. در اکثریت قطعه پخته هم خیلی موافق کرده شده است. قریب بعض زمین ها چکن کم نیست. بعضی نمود پخته دارد. قریب 5 نمودی کار دسته از بین می رود. به مقابل علف های بیگانه گریبیسید مخصوص است میزنن علف نابود می شود. با تراکتور آزقه میتن نرم میکنن آب میتن. در زمین هایی که شستک میکاریم سالهای پیش حاضرم کرده شدیم 80-85 هزار گکتار در یک گکتار نیال پخته باشد. پخته هایی که زیر پلیونکا کشت میکنیم قریب 160-170 هزار نیال می شود. اگر اون نیالی که نسبت نیال های محلی 2 مرتبه کمتر هم حاصل گیرد ایده زیاد حاصل میتد. غیر از این من اکثر 3-4 خوجگو داریم که جویکوی 76 سانتی متر در پشته در یک جویک 2 قطار اونجا باید زیاده از 220 هزار نیال است. 20,000 نیال گفتن این پخته از نسبت پخته مقرره 3 و 2 برابر زیاد است. با یک خوبیش همینه که منم خصوصا زمین های شور
اگر زمین های شروع پخته زیر پلونکا کش کرده شود خشکشوی و نسبت زمین های به پلونکا کمتر به نظر می رسد چون که کلونکا است باران بارید بالای کلونکا می بروید زمین شور به نمی رسد از اونجا بدن نهال ده یا برگ نهال ده برسدم آنقدر ضرر نمیکنه در زمین های شوری که به پلونکا است باران از بالا میزند زمین ده از زمین برگ ده نمکابای پخته را جوش ده خشک میکنه صرفه چیگیت البته دیده میشود در زمین های پخته های محلی که ما کش میکنیم 70 تا 80 کیلوگرم چیگیت کشت میکنیم وقتی که پخته برآمد همینه 20 کیلو 24 کیلوگرمش میموند باقیمونش دست قد کنده میپرزیم انا زیر پلونکا با خیلی نیست اگر در زمین هایی که پخته های محلی که من چندین سال کشکه آمده استم حاجت 80-100 کیلوگرم کردن نیست و هم تکنیک برآمدگی چیگیتی 24-20 کیلوگرم کرده نیال گرفتن ممکن لیکن اینجا یک گپ است اگر رفت و آمد همین 20 کیلو 30 کیلوگرم چیگیت کریم و باری شد باریدن گیرد زمین سخت می شود و 20-30 کیلوگرم چیگیت قوه سفالاک شکسته برآوردن رو ندارد وقتی که 60-80 کیلوگرم چیگیت میکوریم سالهای پیش تا 120 میکوردن برای چی؟ برای اینکه در وقتی باد هوا نامساعد اومد سفالک شده موندم و یک جا یک متر 6 تا 7 تا نیو 40 تا 50 تا نهال میزند شکسته میبراید این به خاطر بینقص از زمین برآمدن است عموماً نه تنها ناحیه وخش بلکه همان ناحیه‌های وادی وخش شغل اساسیشان پختکاری به حساب می‌رود و بهترین نرخ از پخته استحصال نموده ناحیه‌های وادی به دست می‌آید و در بیرژه جهانی نیز خریداران نرخ پخته وادی وخش خیلی هم زیاد است. ناحیه وخش در ردیف ناحیه‌های کلانترین پختکار در ولایت ختلان به حساب می‌رود. یکی از سمت‌های اساسی در ساحه کشاورزی ناحیه این پختکاری است. می‌گفتید که امروز نشأه‌نمای پخته در کدام سطح قرار دارد و برای گرفتن حاصل فراوان چگونه تدبیرهای اگرتکنیکی اندیشیده می‌شود. حاضر ما درباره پخته گرچندی قد و قامت گرچندی نشأه‌نما بهتر هم باشد هیچ چیز گفته نمیتونیم بعض جاده قد پخته پستر باشد و نشأه‌نما ستاره باشد و هم هیچ گفته نمیتونیم هر دوش علف است در مدت این دو ماه دهقانایی هستند که همین نهال پسترین رو به نهال پیشقدمترین تبدیل دیدن اگر کمی بی اهمیتی کنن همین نهالایی که علاقه 12 13 14 شاخه حاصل ده قریب 20 30 40 پلاد الیمنت دارد 5 6 کورک دارد اگر نگاهبینی ساز نکنن از دست دادن ممکن است یا بیاب ماند یا نرم کنی را سر وقت نگذراند یا با مقابل حشرات ضرر رسان مبارزه نبرد از وی امید کندن درکار است باید من همین 50-60 روز ما همه وقت در بین پخته باشیم کی آب ماندن در کار چند وقت ماندن در کار کی آب خشک کردن در کار کی نرم کردن در کار بعد در آمدن تابستان آذوقه یکم چی دادن در کار آذوقه دوم چی دادن در کار آذوقه سوم چی نمود روی مینرال دادن در کار و با مقابل حشرات شیره خب کیر مغوزه ترتنکنه و دیگر حشرات هست که با کدام
زهر مقدار کار کردن رو باید توصیه دیم مردم چیز در کار کرد کار کند حاصل دلخواه گرفته میکنه است اون کاری که از دهقان وابستگی بود پر اجرا کرده است نهالا گرفته است علف های بیگانه قریب عموما نیست گویم خطا نمیکنیم در یکان جا پخته تیپگولا به آب ماندگی را ندیدیم پخته که نرم کرده نشده است ندیدیم خوجگاه پیش قدم علاقه وزقای سیوم سر کردن اکثریت خوجگاه وزقای دویم داده شدن یک قسم خوجگاه وزقای یکم نو تمام کردن خوجگاهی که پخته را پیرسیب کرده بودن یا که پخته را دیر کرده بودن نو وزقه داده شدن چونکه همش یک خیل نیست از 25 مارس پخته کردیم تا 15 مای پخته پیش از پخته قفا قریب 2 ماه فرق میکنه برای وابسته به همین 3 سال کار کرده شدن رشد ساحه کشاورزی برای تامین باثبات و مناسبت اهالی کشور با مواد نیاز اول توسط افزایش منتظم و استوار استحصال محصولات کشاورزی بلند برداشتن سطح درآمدناکی و با جای کاری تامین نمودن اهالی حفظ ذخیره‌های طبیعی مساعدت می‌نماید. با خواجگاه دهقانی دادن امکانیت‌های نسبتاً آزاد پرورش زراعت کشاورزی اقتدار ساحه را خیلی افزون نمود. این است که از روی معلومات آماری حجم استحصال محصولات کشاورزی، غله‌دانگی‌ها، پخته کارتوشکا، سبزیجات، پالزی‌ها، میوه‌جات، افزایش سرشمار چاروا و پرنده در سالهای اخیر متناسباً خیلی بالا رفت. در دوران صاحب استقلالی مملکت جهت رشد ساحه کشاورزی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان گذراندن اصلاحات زمین، تجدید خواجگی‌ها و قبول برنامه‌های دولتی عاید به رشد ساحه رستنی پروری، چارواداری، تخمی پروری و تأمینات با تکنیکای کشاورزی بر رشد ساحه امکانیت بیشتری را به میان آورد. دهقانان قوی اراده ناحیه وحش با استفاده از امکانات موجوده کوشش می‌نمایند در راه رسیدن به امنیت آذوقه‌واری کشور سهم مناسب گذاشته رشد ساحه را به مراتب بلند بردارند.